గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు దిక్సూచి. గత 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులకు ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కి దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ముందు కాలేజీకి సంబంధించిన ఏవి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library.
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి మరిన్ని విశేషాలు చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారి మాటలోనే విందాం. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీకాంత్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్. సో జనరల్గా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్తో పాటుగా మీరు ఈ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. సో ఆ కోర్సెస్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చెప్తారు. ఎస్పెషలీ అండి బైపీసీ చదివే పిల్లలకి యాక్చువల్గా చాలా ఆప్షన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయండి. అంటే వాళ్ళ మెయిన్ గోల్ ఎప్పుడు కూడా బైపీసీ చదివే పిల్లలకి ఎంబీబీఎస్ చేయాలన్నమాట. ఎంబీబీఎస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా, అలాగే చదువుకునే పిల్లలు అందరూ చాలా బ్రహ్మాండంగా చదువుకుంటారు. ఎక్కువగా 90% అబవ్ వచ్చే పిల్లలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా చాలా బాగా ప్రిపేర్ అవుతారు. ఎవరు తీసేసేటట్టు ఉండరండి. అందరూ చాలా ఈక్వల్గా ఉంటారన్నమాట తెలివితేటల విషయంలో. కాకపోతే సీట్స్ తక్కువ ఉండటం మూలంగా, కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా అందరికీ సీట్స్ రావండి మెడిసిన్లో. అందుకని వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ చూపించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అకాడమిక్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేసే వాళ్ళుగా ఏంటంటే ఈ పిల్లలు ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాకపోగానే ఒక్కసారిగా నాకు ఫ్యూచర్ ఏమీ లేదు, ఇంకా నేను డాక్టర్ అవ్వకపోతే కనుక నాకు ఇంకా నేను ఫైనాన్షియల్గా నేను సెటిల్ అవ్వలేను అన్న థింకింగ్లోకి వెళ్లకుండా పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా కౌన్సిల్ చేసి మంచి మంచి కోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సులు, అలాగే ఫార్మసిటికల్ సంబంధించిన కోర్సెస్, కోర్సెస్, అలాగే అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన కోర్సెస్, ఇలా చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. కాకపోతే పిల్లలకి ఏంటంటే ఇవాళ రోజున హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. హైదరాబాద్లో ఉన్న కాలేజ్ మనకి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే వైజాగ్లో ఉన్న 2 కాలేజెస్ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. ఈ కోర్స్ చేయడం మూలంగా ఏంటంటే వీళ్ళకి హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయండి. లైక్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో అవ్వచ్చు, కేర్ అవ్వచ్చు, ఏఐజీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కాంటినెంటల్ అవ్వచ్చు, యశోద అవ్వచ్చు, 7 Hills అవ్వచ్చు, స్టార్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో కాకుండా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో, గవర్నమెంట్ హెల్త్ సెక్టర్స్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో, అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ సంబంధించి హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్స్గా కానీ ఇలాంటి జాబ్స్ కానీ, అలాగే చాలా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లైక్ బ్రిటానియా కానీ, క్యాడ్బరీ కానీ, నెస్లే కానీ, మ్యాగీ కానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో, అసలు ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో కూడా వీళ్ళకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అంటే చాలా ఆశ్చర్యపోతున్నారండి. కానీ మన దగ్గర చదివిన పిల్లలకి ఫార్మసిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా మనకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అరబిందో అవ్వచ్చు, లేకపోతే హెక్టరో అవ్వచ్చు, లేకపోతే కనుక దిబీస్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే కొంతకాలం వీళ్ళు జాబ్స్ చేసినాక, కొంత మంచి అవగాహన వచ్చినాక, మంచి ఎక్స్పోజర్ వచ్చినాక వీళ్ళు సొంతగా క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసుకుని వీళ్ళు డైటీషియన్స్ కింద ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చండి. డాక్టర్స్ ఎలా అయితే హాస్పిటల్స్, క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వీళ్ళు కూడా అలా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అలాంటప్పుడు మన సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించడమే కాకుండా మంచి ఫైనాన్షియల్గా కూడా చాలా మంచి స్టేటస్ సంపాదిస్తారండి. అలాగే వాళ్ళ రోజున కార్పొరేట్ అంటే పీపుల్, అంటే మంచి మంచి బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, ఫిలిం స్టార్స్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కావాలని కోరుకుంటున్నారు. అలాగే పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కింద కూడా వీళ్ళు వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట. అలా వర్క్ చేసినప్పుడు కొంత లక్షల్లో జీతాలు కూడా సంపాదించవచ్చు. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్స్ అండి. అంటే ఎంబీబీఎస్ చదువుదాం అనుకుని చదవలేకపోయిన వాళ్ళకి, ఆ ఛాన్స్ రాని వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కానీ అలాంటి హైట్స్కి రీచ్ అవ్వచ్చు కెరియర్ పరంగా. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్సెస్ అని చెప్పి నేను చెప్పగలుగుతానండి. సార్, ముఖ్యంగా ఈ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్ అనేవి ఏమైనా మన దగ్గర ఉంటాయా? దానికి సంబంధించి ఈ ప్లేస్మెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయండి? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా ఎవ్రీ కాలేజ్ ఈజ్ దేర్ టు గివ్ గుడ్ ప్లేస్మెంట్స్. కంపెనీస్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్కి రావడం అన్నది అదొక ఆనవాయితీ ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వస్తూ ఉంటాయి. కాకపోతే మన దగ్గర ఏంటంటే చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్ స్టూడెంట్స్ మిగిలిపోతారండి. అంటే ప్లేస్మెంట్ రాకుండా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి మిగిలిపోతారు. చాలా ఆశ్చర్యం
మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది. అదేంటంటే ప్లేస్మెంట్ చదువుకునేటప్పుడు ఎలా వస్తుంది అని చెప్పి మీరు అడగవచ్చు. దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మేము నడిపే కోర్సెస్ని ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ త్రూగా నడుపుతామండి. అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం దీన్ని. యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మాకు పర్టికులర్గా ఒక కరికులం ఇస్తారండి. ఆ కరికులంల ప్రకారం ఎకడమిక్స్ అలాగే ప్రాక్టికల్స్ స్టూడెంట్స్కి కాలేజీలో నేర్పిస్తాం. 9:30 నుంచి 1 o'clock దాకా థియరీ జరిగితే 2 o'clock నుంచి 4:30 దాకా ప్రాక్టికల్స్ జరుగుతాయండి. అలా అది కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇంకొంచెం ఒక 2 to 3 hours ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ స్టూడెంట్ని పెట్టమని చెప్పి మేము ఏం చేస్తామంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ని సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి, అంటే డిగ్రీ చదివే వాళ్ళని సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి, ఎంబీఏ చదివే వాళ్ళని సెకండ్ ఇయర్ నుంచి, ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ 5 years చదివే వాళ్ళకి డిగ్రీకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఈవినింగ్స్ 2 to 3 hours పార్ట్ టైం జాబ్స్ పెడతామండి. వాళ్ళు ఎక్కడైతే వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో అలాంటి ఇండస్ట్రీలోనే వాళ్ళకి అక్కడ జాబ్ పెడతాం మూలంగా వాళ్ళకి అక్కడికి రెగ్యులర్గా వెళ్ళి అక్కడ వర్క్ చేయడం మూలంగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, అలా 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అది కూడా వీళ్ళు ఫ్రీగా వర్క్ చేయరండి. దే విల్ బీ గెటింగ్ స్టైఫండ్ అరౌండ్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ మంత్లీ సంపాదిస్తారు. దాని మూలంగా ఏంటంటే వీళ్ళకి హార్డ్ ఆన్ మనీ మీద చాలా రెస్పెక్ట్ పెరుగుద్ది. డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే విధానంలో వాళ్ళ యాటిట్యూడ్లో చేంజ్ వచ్చేస్తుంది. అది కాకుండా వీళ్ళకి అకాడమిక్ సర్టిఫికేటు తర్వాత ఇప్పుడు వర్క్ చేయడం మూలంగా వీళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ 2 చేతిలో ఉండటం మూలంగా ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకి ఉద్యోగం అన్నది 100% వచ్చేస్తుందండి మార్కెట్లో. అంటే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్కి వచ్చి వీళ్ళు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్లో సెలెక్ట్ అవుతున్నారా లేదా అన్న టెన్షన్ అసలు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ కంటే ముందే 2-3 ఆపర్చునిటీస్తో స్టూడెంట్ రెడీగా ఉంటాడు చేతిలో. తను చూస్ చేసుకుంటాడు ఏ కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వాలి, ఏ హోటల్లో జాయిన్ అవ్వాలి, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అవ్వాలి, ఎంత జీతంలో జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్పి తనంతకు తను చూస్ చేసుకునే అవకాశం మేము కల్పిస్తాం అనమాట. 2-3 ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయండి. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ మూలంగా గత 18 సంవత్సరాలుగా మనకి ఎక్కడా కూడా ప్లేస్మెంట్ పరంగా మనకు ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడానికి ముఖ్య కారణం ఇండస్ట్రీకి అనుసంధానం చేసి మనం చదువు చెప్తాం కాబట్టి. ఈ ప్రోగ్రామ్ గత 18 సంవత్సరాలుగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కటే ఆఫర్ చేస్తుందండి. దీని మూలంగానే ఈ కోర్సు ఇలా రన్ చేయడం మూలంగానే స్టూడెంట్స్కి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్తో పాటు మంచి స్టైఫండ్, అంటే చదువుకునే ఏజ్లోనే వాళ్ళకి మంచి స్టైఫండ్ ఇప్పించే అవకాశం కూడా మాకు కలిగిందన్నమాట. రైట్ సార్. శ్రీకాంత్ మనతో మాట్లాడడానికి కాలర్స్ ఉన్నారండి. కాకినాడ నుంచి లావణ్య గారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ లావణ్య గారు. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. ఇంటర్ బైపీసీ చేశాను సార్. ఓకే. అది బీబీఏ ఆర్ బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్, అది ఏ కోర్స్ అయితే బాగుంటుంది చెప్తారా సార్? బైపీసీ చదివితే కనుక డెఫినెట్గా మీకు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషనే డెఫినెట్గా బాగుంటుందని నేను చెప్తానమ్మా. ఎందుకంటే బీబీఏ చదవడానికి ఎనీ అదర్ ఇంటర్మీడియట్ అనమాట, అంటే ఎంపీసీ అవ్వచ్చు, లేదా సిఎస్సీ అవ్వచ్చు, బైపీసీ అవ్వచ్చు, ఏది చేసినా కానీ మీరు బీబీఏ చదవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయడానికి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే కొంచెం అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట. అది కూడా ఆడపిల్లవు కాబట్టి నీకు మంచి ఫ్యూచర్, అంటే రేపొద్దున కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ ఇప్పగలుగుతాము, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ ఇప్పగలుగుతాం, గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్లో జాబ్స్ ఇప్పగలుగుతాం. అలాగే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు చాలా మంచి అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ పార్లే కానీ, బ్రిటానియా కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్లో కూడా మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పగలుగుతాం అనమాట. సో ఆడపిల్లలకి ఎక్కువ శాతం ఆడపిల్లలు ఇవాళ రోజున ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు, బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్. దాంతో మీరు కూడా బాగా తెలియగలైన పిల్లలు, 90% అబవ్ వచ్చిన పిల్లలు కాబట్టి మీకు స్కాలర్షిప్స్ కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ 1 lakh, 90% అబవ్ వస్తే కనుక 1 lakh దాకా స్కాలర్షిప్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందమ్మా. వీలైనంత తొందరగా మీరు కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయ్యి మీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకుని అడ్మిషన్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది. డెఫినెట్గా బీబీఏ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్. కాకపోతే ఏంటంటే బీబీఏకి ఒక సపరేట్ పర్సనాలిటీ, ఒక మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటే డెఫినెట్గా బీబీఏ కూడా చాలా బాగుంటుంది. డెఫినెట్గా బీబీఏలో కూడా ఆడపిల్లలు బ్రహ్మాండంగా రాణించగలుగుతారు. మిమ్మల్ని నేను డిస్కరేజ్ చేస్తున్నాను అనుకోవద్దు, బీబీఏ చదవకుండా బీఎస్సీ చదవండి అని చెప్పి. మీరు ఒకసారి కాలేజ్కి వస్తే కనుక ఇంకా మిమ్మల్ని పర్సనల్గా మీతో మాట్లాడినప్పుడు మీ స్ట్రెంగ్స్ తెలుసుకుని ఇంకా మీకు ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి మేము ఇంకా మంచి బెటర్ సలహా ఇవ్వగలుగుతాం. రైట్. ఇక ఎంబీఏ బీబీఏ చేయడం ద్వారా అసలు ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి, దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కనుక్కుందాం ఒక చిన్న విరామం తర్వాత. చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్. వెల్కమ్ బ్యాక్. శ్రీకాంత్ గారు, సో ఈ ఎంబీఏ బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా అసలు ఎటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు? ముఖ్యంగా చదువుతో పాటుగా స్ట్రెస్ అనేది చాలామంది విద్యార్థులకి ఇప్పుడు ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తుంటారు. సో వాళ్ళు ఒక్కొక్క మల్టీ టాలెంట్ పర్సన్స్ ఉంటారు, వాటిని బయటికి తీసి
వాళ్ళని మళ్ళీ చదువు మీదకి తీసుకెళ్ళగలిగితే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చదివే పర్సన్స్ ఉంటారు. సో దానికి ఎటువంటి కృషి చేస్తుంటారు? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. మీ క్వశ్చన్ రెండుగా డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. యాక్చువల్గా మనం మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏం ఆఫర్ చేస్తున్నాం అంటే బీబీఏ, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిగ్రీ లెవెల్లో, అలాగే మాస్టర్స్ లెవెల్స్లో ఎంబీఏ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండు యాక్చువల్గా కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే 3+2 5 years చదవటం అనేది చాలా మంచి, అంటే క్వాలిఫికేషన్ పరంగా కానీ, అకాడమిక్ పరంగా కానీ, అంటే నాలెడ్జ్ పరంగా కానీ రెండింటిని కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా కెరియర్లో చాలా ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్తారనమాట. అలాగే మనం ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ మూలంగా స్టూడెంట్స్ అంటే బీబీఏ లెవెల్లోనే ఇంటర్న్షిప్స్ ఎక్కువ చేస్తారు, చాలా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారు, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చేస్తారు కాబట్టి చాలా మంచి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుందండి. డెఫినెట్గా ఇట్స్ అ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ కోర్స్. కాకపోతే స్టూడెంట్స్ కొంచెం లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేసుకుంటాం, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఇంకా అంటే బిజినెస్లో కూడా చాలా బాగా రాణించే అవకాశం కూడా ఉందన్నమాట. అంటే అలా బిజినెస్లో రాణించే పిల్లలు మన సొసైటీకి ఇంకా ఉపయోగపడతారు. ఎందుకంటే ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక 5గురితో 10 మందితో ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే కనుక అది 100లోకి రీచ్ అవుతారు. సో వీళ్ళు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని అంటే తీసేయగలగటంలో చాలా ముందు ఉంటారనమాట. సో బీబీఏ, ఎంబీఏ చేసే పిల్లలు చాలా మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా తయారవడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. సో ఈస్ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం మూలంగా చాలా మంచి భవిష్యత్తు, మంచి కెరియర్ ఉంటుంది. అలాగే ఇందాక మీరు అడిగారు స్ట్రెస్ అన్నది ఇవాళ రోజు దానికి సంబంధించి మాట్లాడుకుందాం. మనం నాయుడు అని ఒక కాల్ ఉన్నారు మనతో మాట్లాడడానికి. నాయుడు గారు చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి శ్రీకాంత్ గారు. నాయుడు గారు వినిపిస్తుందా? హలో, యా నాయుడు గారు మాట్లాడండి, శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. నమస్తే సార్, శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే నాయుడు గారు. నా పేరు సత్యనాయుడు సార్, ఏలూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి. డిగ్రీ బాబు అయిపోయిందండి. ఓకే అండి. వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ గురించి. ఓకే, ఇంటర్ అయిపోయిందా అండి బాబుది? డిగ్రీ అయిపోయిందండి, ఇంటర్ అయిపోయిందండి. ఓకే, ఇప్పుడు డిగ్రీ చదవాలనుకుంటున్నాడా బాబు? డిగ్రీ చదవాలనుకుంటున్నాడు. దాని గురించి మళ్ళీ ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని. ఓకేనండి, అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని ఒక ప్రోగ్రామ్, ఇది 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రామే. అలాగే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఇది కూడా 3 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామేనండి. రెండింటికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే 3 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్స్ 2 అయినా కానీ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక ఇక్కడ మన కాలేజీలో 2.5 సంవత్సరాలు చదువుకున్నాక 6 నెలలు ఇండియాలోనే ఏదైనా 5 స్టార్ హోటల్లో కానీ 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్లో కానీ ట్రైనింగ్ చేస్తాడు. అదే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే మన కాలేజీలో 2 సంవత్సరాలు చదువుకున్నాక ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కింద కంపల్సరీగా ఫైనల్ ఇయర్లో అంటే 3rd ఇయర్లో కంపల్సరీగా సింగపూర్ పంపిస్తామండి. సింగపూర్ పంపించినప్పుడు అక్కడ సింగపూర్లో 6 months ప్రోగ్రామ్ చేసి 6 months ట్రైనింగ్ చేస్తాడు. ఆ ట్రైనింగ్ 7 స్టార్ హోటల్స్ 7 స్టార్ ప్రాపర్టీస్లో చేస్తాడు కాబట్టి బాబుకి 6 నెలల్లోనే 5 లక్షల నుంచి 6 లక్షలు సంపాదించే అంటే స్టైఫండ్ రూపంలో సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. ఆ తర్వాత 6 months కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇండియా వచ్చి మన కాలేజీలో ఎగ్జామ్స్ రాసి ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి సింగపూర్లో జాబ్ కూడా జాయిన్ అయ్యే ఆపర్చునిటీ కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఒక్క సింగపూర్లోనే కాదండి, వాళ్ళ రోజున దుబాయ్లో అవ్వచ్చు, మాల్దీవ్స్ అవ్వచ్చు, మలేషియా అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన మన దగ్గరలో మన ఇండియాకి చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలు మనకంటే టూరిజంలో బాగా డెవలప్ అయిన దేశాల్లో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఉద్యోగం ఇప్పించే అవకాశాలు మేము కల్పించడం జరుగుతుంది. కాకపోతే మీ వైపు నుంచి, బాబు వైపు నుంచి మీరు మాకు సపోర్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 85% అటెండెన్స్ మీరు మెయింటైన్ చేయగలగాలి బాబు కాలేజ్కి. ఆ 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడే మేము మంచి అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలుగుతాం, అలాగే మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలుగుతాం. అలాగే 2nd సెమిస్టర్ నుంచి బాబుకి మంచి ఇంటర్న్షిప్స్లో పెడతాం మూలంగా అంటే లోకల్ హోటల్స్లో, లోకల్ క్లబ్స్లో, లోకల్ కాఫీ డే, మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్లో జాబ్స్ పెడతాం మూలంగా బాబు చదువుకుంటూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. చదువుకుంటూ వర్క్ చేయడం మూలంగా బాబుకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా నెలకి 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయల దాకా డబ్బులు సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తామండి. ఇవన్నీ చేయడానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది బాబుకి మంచి డిసిప్లిన్ కావాలి, మంచి యాటిట్యూడ్ కావాలి, అన్నిటికీ మించి రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చే హ్యాబిట్ ఉండాలండి. అది కనుక ఉంటే అంటే రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చే హ్యాబిట్ 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రం బాబుకు కావాల్సిన కెరియర్ పరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, కెరియర్లో ఉన్నత స్థాయికి చేరే జాగ్రత్తలు అన్నీ కూడా కాలేజ్ పరంగా మేము తీసుకుంటాం జరుగుతుందండి. రైట్ సార్, ఇందాక మనం స్ట్రెస్ కోసం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో దానికి సంబంధించి ఎటువంటి ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అండి ఈవెన్ గ్లోబల్గా వరల్డ్ చాలా చిన్నదైపోయింది. అంటే సైజులో కాదండి, అంటే కమ్యూనికేషన్ పరంగా కానీ లేకపోతే నాలెడ్జ్ పరంగా కానీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ స్మాల్ అయిపోయింది, వెరీ స్మాల్. అంటే అమెరికాలో జరిగిన విషయం నెక్స్ట్ 2 minutesలో మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. అమెరికాలో ఒక మార్పు జరిగితే ఇక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది. ఆ మార్పుని మనం వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే కనుక మనం వెనకబడిపోతాం అనమాట. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అండి ఇలాంటి స్ట్రెస్ అన్నది ఇట్స్ బీన్ కామన్ ఫర్
ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. అంటే మనం తెలుసుకోవాలి, మనం ముందుకు రావాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి, కెరియర్లో ఒక ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్ళాలి అంటే ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మనకి ఒకళ్ళు నేర్పించరండి ఎవరు కూడా. ఇవాళ ఉన్న కాంపిటీషన్ వరల్డ్లో ఎవరికైనా కానీ వాళ్ళ ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవడానికి, వాళ్ళతో ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకోవడానికి వాళ్ళకే తహతహలాడే టైంలో మనల్ని ఒకళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తారన్న ఆలోచన ఉండటం ప్రతి స్టూడెంట్కి, ప్రతి పేరెంట్కి కూడా ఇది తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎవరి ఇండివిజువాలిటీ లైఫ్ వాళ్ళదే అండి. వాళ్ళ రోజున వాళ్ళు ఎవరి కాళ్ళు ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం మినిమం 8 గంటల నుంచి 10 గంటల వాళ్ళ కెరియర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోతే మాత్రం 365 డేస్లో మినిమం 280 డేస్ నుంచి 300 డేస్ వాళ్ళ కెరియర్ కోసం పనిచేయకపోతే మాత్రం, అంటే చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళు కాలేజ్కి వెళ్ళి రెగ్యులర్గా అకాడమిక్స్ నేర్చుకుని, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుని, అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ చేసి, ప్రాజెక్ట్స్ చేసి ఇవన్నీ కష్టపడి చేస్తేనే వాళ్ళు కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక చాలా ఉన్నతమైన శిఖరాలకు చేరుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుందండి. లేని పక్షంలో ఏదో డిగ్రీయే కదా మనం చదువుతున్నాం, ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకుందాం, కాలేజ్కి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా మనకి ఎలా పాస్ అయిపోతాం, మార్కులు వస్తాయి అనుకుంటే మాత్రం ఇవాళ ఉన్న కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఇవాళ మనం ప్రాక్టికల్స్ పరంగా కానీ, ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్ పరంగా కానీ చాలా వెనకబడిపోతామండి. సో ఉద్యోగం వచ్చినా, పాస్ అయ్యి ఉద్యోగం వచ్చినా కానీ అక్కడ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనకి ప్రాక్టికల్గా మనకి వర్క్ తెలియదు కాబట్టి పర్ఫామ్ చేయలేకపోతాం. పర్ఫామ్ చేయలేనప్పుడు ఎవరూ కూడా మనకి ఊరికే డబ్బులు ఇవ్వరండి, నెల జీతాలు ఇవ్వరు. పర్ఫామ్ చేయనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఉద్యోగాలు తీసేస్తారు. సో పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ పర్ఫామ్ చేయడానికి కావాల్సిన మన ఇనిషియేటివ్ మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. దాన్ని ప్రెషర్గా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దాన్ని మనం అంటే మనం నేర్చుకుంటున్నాము మన కెరియర్ కోసం, మనం ఇది నేర్చుకుంటాం మూలంగా కెరియర్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా మనం అభివృద్ధి చెందుతాం అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్తో స్టూడెంట్ ముందుకు వస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా దే వోంట్ ఫీల్ ప్రెషర్ అండి, దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ డూయింగ్ వర్క్ అనమాట. రైట్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ద్వారా అసలు ఎటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అందిస్తున్నారు సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకైతే కనుక ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి అంటే ఫైనల్ సెమిస్టర్లో కావాలి అంటే మాత్రం ఎవ్రీ స్టూడెంట్ని మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కింద పంపించే అవకాశం ఉందండి. కాకపోతే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కూడా అండర్లైన్ పాయింట్, ప్రతి స్టూడెంట్ 85% అటెండెన్స్ అబోవ్ మెయింటైన్ చేయాలి. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా వాళ్ళ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్లియర్ చేయగలిగి ఉండాలన్నమాట. ఈ రెండు చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ, అలాగే ప్లేస్మెంట్ కానీ ఇస్తాం. అది కాకుండా మన దగ్గర కాలేజీలో జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా అసలు ఒక ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. అది థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు, సింగపూర్ అవ్వచ్చు, మలేషియా అవ్వచ్చు, లేకపోతే దుబాయ్ అవ్వచ్చు. ఇలాంటి ప్లేసెస్కి 1 వీక్ నుంచి 10 డేస్ దాకా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా, లేకపోతే విశాఖపట్నం నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ విశాఖపట్నం వచ్చేదాకా అతనికి ఎయిర్ టికెట్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వీసా ఛార్జెస్ అవ్వచ్చు, అలాగే ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జెస్ అవ్వచ్చు, అక్కడ లోకల్ హోటల్ స్టే అవ్వచ్చు, ఫుడ్ అవ్వచ్చు, లోకల్ ట్రావెల్ అవ్వచ్చు, టోటల్గా కంప్లీట్గా కాలేజే చూసుకుంటుందండి. ఇదంతా కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ట్రా వసూలు చేయడం ఉండదు, ఫీజు తప్పితే. సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అన్నది కంపల్సరీగా ప్రతి స్టూడెంట్ని తీసుకెళ్తాం. దీని మూలంగా ఏంటంటే మా కాలేజీలో జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ డే నుంచి పాస్పోర్ట్ అంటే ఏంటి, ఆ పాస్పోర్ట్ ఎలా అప్లై చేయాలి, ఎలా తెప్పించుకోవాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ అని తెచ్చుకుంటారు. ఇక అక్కడ నుంచి వీసాలకు వెళ్తాం, వీసా స్టాంపింగ్ అవటం, అనేకమైన ప్రాజెక్ట్స్కి బయటికి వెళ్తాం, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి వెళ్ళి రావడం. దాని మూలంగా వాళ్ళు మంచి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు చూడటం, వాళ్ళకు కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ మీద ఒక మంచి అవగాహన రావటం, ఆ ఉత్సాహం రావటం. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తే కనుక డాలర్స్లో, యూరోస్లో, పౌండ్స్లో సంపాదించినప్పుడు ఇండియా కంటే కూడా, అంటే ఇండియాలో రూపీస్ కంటే 60 times 70 times ఎక్కువ సంపాదిస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళకి మంచి లైఫ్లో కాన్ఫిడెన్స్, ఫైనాన్షియల్గా సెటిల్ అవ్వడానికి కావాల్సిన కాన్ఫిడెన్స్ అంతా కూడా మనం క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో దాని మూలంగానే మన స్టూడెంట్స్ ఇవాళ రోజున మోర్ దెన్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, 20,000 మంది పైగా స్టూడెంట్స్ ఇవాళ రోజున మన దగ్గర నుంచి పాస్అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్తే దాంట్లో 12,000 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా మన అన్ని కంట్రీస్లో స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ముఖ్య కారణం బికాస్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అండి. రైట్. మనతో మాట్లాడి మరో కాల్ ఉన్నారండి, వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు. వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే అండి. చెప్పండి సార్. సార్ మా వాడు చిన్న ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. బైపీసీ తీసుకున్నాడు. ఓకే అండి. ఏమైతుందంటే సార్ మళ్ళీ బైపీసీలో నీట్ రాసింది సార్, క్వాలిఫై కాలేదని చెప్పి అర్థం కాక ఏం చేయాలనేది ఒక సందేహం ఉంది సార్. మళ్ళీ ఎన్నిక వెళ్ళాలా, మళ్ళీ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి అది మా ఎంపీ తీసుకోవాలనేది అర్థం కాక మీకు ఫోన్ చేశాను సార్. అర్థమవుతుంది.
స్క్రీన్ మీద మీ నెంబర్ చూసి. సార్ ఒకటి ఏంటంటే మీరు బాబు కంపల్సరీగా నేను ఎంబీబీఎస్ఏ చదవాలి, నాకు నీట్లో నేను ఎట్టి బస్సులో ర్యాంక్ సంపాదించాలి అంటే కనుక లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ తీసుకుని మళ్ళీ మనం ఎంట్రన్స్ రాయటం అనేది. దాని మూలంగా ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నాడు బాబు, కొంచెం టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నాడు అంటే మాత్రం బాబుకి అలాంటి ఉద్దేశం అలాంటిది ఏదైనా ఉంటే మాత్రం బాబు మీద ప్రెషర్ పెట్టొద్దండి. బాబుకి ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకుంటే, ఆడుతూ పాడుతూ చక్కగా బ్రహ్మాండమైన కోర్సెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉండే కోర్సెస్ ఇవాళ రోజున చాలా ఉన్నాయండి అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో. ఇవాళ రోజున బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, అగ్రికల్చర్ పరంగా బీఎస్సీలు అవ్వచ్చు, అలాగే ఫార్మసీ సంబంధించి చాలా ఉన్నాయి కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇలాంటి కోర్సెస్ చాలా కోర్సెస్ ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఒక్క ఎంబీబీఎస్ చదివితేనే బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతాడు అన్న ఒక చిన్న ఇది మైండ్లో నుంచి పక్కన పెడితే మాత్రం డెఫినెట్గా బాబు డాక్టర్ గారు ఎంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతున్నారు, డాక్టర్లు ఎంత బ్రహ్మాండమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తున్నారు, డాక్టర్లు సొసైటీలో ఫైనాన్షియల్గా ఎంత స్టేటస్ సంపాదిస్తున్నారు, అంత స్టేటస్ బాబుకి నచ్చిన చదువు చదివితే కనుక అంతే స్టేటస్ సంపాదించవచ్చు అండి. మన దగ్గర అయితే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవాలి అనుకుంటే బైపీసీ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి బాబు ఎలా అయినా బైపీసీ చదివాడు. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కూడా బాబుకు సూట్ అవుద్ది. ఈక్వల్ స్టేటస్ ఎంబీబీఎస్తో చదివిన వాళ్ళకి ఈక్వల్ స్టేటస్ సంపాదించాలంటే ఇలాంటి ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని కూడా నేను చెప్తున్నాను. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకునే స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ చక్కటి అవగాహన కల్పించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ దిక్సూచి. చూస్తూనే ఉండండి ABN ఆంధ్రజ్యం.